ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੰਗਤ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रोज़ाना इस प्रोग्राम के दौरान इस शो के दौरान प्रमुख खबरों उत्ते गलबात करते हैं, चर्चा करते हैं। उन्होंने खबरों के पिछे का जिहड़ा सच है कोशिश होंदी है जां उन्होंने खबरों के की असर पै सकते हैं तुहाडी जिंदगी ते साडी जिंदगी ते बाकी प्रवासी जिहड़ा साडा भाईचारा हैगा उहदे उत्ते वो सारे नूं तुहाडी नज़र करते हैं। तो वो खबरां जिस तरह अज असीं जिन्हां ते गल करांगे वो खबरां हैगियां ने बकायदा जिहड़ी है केरला सरकार ने जिहड़ा एक सोशल मीडिया नूं कंट्रोल करन दे लई जिहड़ी एक उन्हां ने केरला पुलिस एक्ट विच आर्डीनेंस सोध लिआंदी सी, उस नूं लोकां दा विरोध होण तो बाद किस तरह द्वारा उहनूं उहदे ते रोक लाउणी पई और बकायदा उन्हां ने ये गल कहनी पई केरल सरकार नूं कि वो इस सारे नूं विधान सभा दे विच विचारेगी, फिर जो विधान सभा फैसला करेगी उस दे मुताबक वो इस ते अगे ਵਧੇਗੀ। जे विधान सभा ये पास नहीं हुंदा तां वो इस नूं वापस भी लैण नूं तैयार है, उसका विरोध भी होया। और इस तरह ही जिहड़ा सेहत के खेत्र विच बरतानिया सरकार ने जिहड़े फैसले कीते आ वो फैसले बकायदा जिहड़े हैगे आ उन्हां नाल जिहड़ी उत्थे करोना महामारी की दूसरी लहर शुरू हुई है उस नूं कंट्रोल करन च लोकां दे इलाज दे विच बहुत भारी मदद जिहड़ी है मिलेगी। और इन्हां खबरां दे उत्ते असीं अज जिहड़ी है हुण चर्चा करांगे बकायदा। मेरे नाल जिस तरह अविनाश शर्मा जी मैं तुहानूं दस्सिआ, अविनाश जी किस तरह लगदा तुहानूं जिहड़ा केरला सरकार ने हुण एक्ट विच सोध कीती सी और जिस तरह सारे पासिਆਂ ਤੋਂ जिहड़ी उत्थे खब्बे पक्षी सरकार है LDF ਦੀ सरकार है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जंडू जी तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। देखो ये जिहड़ा पिनराई विजयन जिहड़े अपने मुख मंत्री ने जी केरल दे पिनराई विजयन ते उन्होंने एक पोस्ट हुई सोशल मीडिया ते पोस्ट हो गई, उस तो बाद वख-वख दलों वालों जड़ियां इहदा विरोध भी होया ते इस करके जिहड़ा केरल सरकार नूं अपने कदम पिछे खिंचने पए ने। हजे जे केरल मुख्यमंत्री की गल करिए तो उन्होंने साफ कहा है कि जी असी हजे इनू कोई अध्यादेश नूं लागू करन दे विचार च नहीं है। ये विधान सभा दे विच जाके चर्चा होएगी, वख-वख दलों के जिहड़े विचार ने वो सुने जाणगे, उस ते विचार विमर्श होएगा ते उस तो बाद ही फिर असी कोई अगे कुछ भी जिहड़ा निर्णय है वो लैणगे। लेकिन हजे तक उन्होंने ये गल तुहाडी साफ है जंडू जी कि सरकार ने ये कह सकते हैं कि बिना सोचे विचारे ये सोशल मीडिया पोस्ट किसी ना किसी तरह राही उत्थे असल च जिस तरह की स्थिति बनी सी केरला के अंदर अविनाश जी उहदे विच उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते ये कीता है कि कोई भी जिहड़ी ऑफेंसिव है, कोई भी किसी ते हमलावर रुख अख्तियार करती है, किसी नूं जिहड़ी धमकाउंदी है, कोई भी इस तरह की जिहड़ी पोस्ट आउंदी है उहनूं इस दे घेरे विच लै लिया सी और घेरे विच लिया ही नहीं। उहदे नाल जिहड़ी उत्थे इस गल दे उत्ते बहुत ज़्यादा इहदा जिहड़ा सीगा लोकां च इह सुनिया गया, मीडिया विच इह सुनिया गया कि केरल की जिहड़ी सरकार है ये जिहड़ी साडी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस नूं कंट्रोल करना चाहुंदी है, उस दे उत्ते जिहड़े है नकेल पाउणा चाहुंदी है। इस करके एक तो सब तो ज़्यादा विरोध होया और दूसरा उन्होंने इस दे विच फौरी जिहड़ा आर्डीनेंस राहीं ये सारा कुछ करन दा यतन किया। और उत्थे जिहड़े राजपाल ने मुहम्मद खान उन्होंने भी बकायदा फौरी जिस तरह उत्थों की सरकार ने कहा उन्होंने वो जिहड़ा आर्डीनेंस सी वो जारी कर दिता। जदों आर्डीनेंस जारी होया तो उस तो बाद उत्थे जिहड़ियां भी भारतीय जनता पार्टी दी सी और बकायदा उत्थे जिहड़ा कांग्रेस की अगवाई वाला फ्रंट हैगा जिहड़ा उहदे ने भी इस गल दा ते कांग्रेस पार्टी ने भी इस गल दा विरोध किया कि ये जो कुछ तुसी कर रहे हो ये जिहड़ा जमहूरीयत विरोधी है, ये मीडिया विरोधी है, ये सोशल मीडिया उत्ते जिहड़ा उहदी भूमिका है उहनूं कंट्रोल करने लई सारा कुछ कीता। ते इत्थों तक अविनाश जी कि उन्हां दी जिहड़ी अपनी पार्टी है मुख मंत्री दी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उस दे जिहड़े जनरल सैकटरी है येचरी होनी उन्हां ने भी बकायदा उन्हां नूं कहा और उन्हां दी पार्टी दे अंदर इस गल दे उत्ते बड़ी खलबली मची कि असीं तां आप खुद जिस तरह केंद्र सरकार
ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਜੰਡੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 118 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 118 ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੰਡਿਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਰੇਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ, ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਨਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ 118 ਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਅਲੱਗਾ ਉਸ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਮਨਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਡੂ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਵਜੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਮਰੋੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜੰਡੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਡੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਡੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਨਹਿਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਟਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਡੂ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕ ਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹੀਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਮਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਕਿ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਓ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਚ ਕਾਲੇ ਨੇ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਰੋਟੀਆਂ ਆਤਰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਚ ਕਾਲੇ ਨੇ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਓਏ ਕਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਰੋਟੀਆਂ ਆਤਰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕੋ, ਓਏ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਅਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਲੋਕੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਂਬੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸੀਨੇ ਜੀ, ਲਾਂਬੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸੀਨੇ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤਾਈ ਨੇ ਕੋੜੇ ਢਾਹ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਉੱਚੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਖੀ ਮਾਰਿਆਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਾ? ਜੀ। ਲਾਂਬੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸੀਨੇ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤਾਈ ਨੇ ਕੋੜੇ ਢਾਹ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਉੱਚੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਖੀ ਮਾਰਿਆਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ, ਬਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਹੀਏ, ਓਏ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਹੀਏ, ਓਏ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਹੀਏ, ਯਾਰੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੇ 2021 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਨਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੰਡੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਹਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀਅਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਵਨਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਵਨਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੰਡੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।